wal bilad Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang rotib, untuk disebarkan siapa-siapa saja yang mau belajar ilmu, terdahulu membaca niatnya agar ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mudah dipahami dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal. Mari kita membaca niat bersama-sama. Ulun berdahulu kena pian mau umpati apa yang ulun ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu. Barang-barang. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa hashati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi ar-rahmanu yaqbalu da'wati wa alin wa ashabin kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. Ya wahidu, baca. Ya wahidu, ya ahadu, ya samadu, ya fardu, ya witru. Allahumma aftah akfala qulubina bidzikrika wa atmim ni'mataka alaina bifadlika waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma thabbit janani wa adir al-haqqa ala lisani waftah alayya wa ala al-hadirina futuhal arifin. Fatihah ila hadrat. Airnya dibawa ke depan air.
الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته أهل بيته إخوانه وسائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأزواج رسول الله طاهرة الأمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا خصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الإمام حسن وسيدنا الإمام حسين وذريتهم الجميع سيدنا حمزة العباس رضي الله عنه أجمعين غيب وصحب النوبة وإلى رئيسهم وإلى حضرة نبي الله بليا بن مالك أن كنيته عبد العباس رقاب وحدر وأخيه نبي الله إلياس نبي الله موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ثم الأرواح التابعين وتبع التابعين والأئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين السادة الصوفية والمحققين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والكربين ثم الأرواح خصوصا من سيدنا الإمام المحاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم أحمد بن علي بن علي والإمام أبو حسن الأشعري والإمام موسى الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي والإمام عارف بالله أبي عبد الله محمد نصب السنسي الحسني والإمام الشافعي حنبلي مالكي حنفي رضي الله عنه حجة الإسلام أبي حامد بن محمد الغازالي الطوسي ثم إلى الإمام الكتب مولانا الحبيب محمد بن علي مولى الداويل وابنه بن القادم ثاني عبد الرحمن محمد السقف الإمام كتب مولانا الحبيب عمر بن بكر سكرا وابن الإمام مولانا الحبيب علي بن بكر سكرا مولانا الحبيب عبد الله بن أبي بكر عايدر بن الإمام مولانا الحبيب بكر بن عبد الله عن عيدرس الأدني ثم إلى رحي الشيخ عمر بمخر مع الشيخ معروف بجمال ثم إلى رحي الإمام فأخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أقل بن سالم مولانا الحبيب أحمد بن محمد الحبشي سيد سعيد مولانا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مالال على الشيخ مولانا الحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى رحي قطب الأنفاس مولانا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الإرشاد وأثن عباد والبلاد مولانا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب راتب وعلامة الدنيا علامة كتب مولانا ابن عمر الشيخ كتب علامة كتب مولانا عبد الرحمن الله فقيه وعلامة الدنيا لمن كتب مولانا الحبيب عبد الرحمن الله فقيه ولمن كتب مولانا الحبيب الشاتري وابنه كتب مولانا الحبيب الله الشاتري والكتب مولانا الحبيب سالم الشاتري وسالم الشاتري مولانا الحبيب محمد بن محمد القلب قلب التالي من دل علينا ودل عليه سيد عبد الرحمن الدباعي الحسني والشيخ جعفر البزنجي لمن كتب مولانا الحبيب الشيخ جعفر البزنجي كتب مولانا الحبيب علي بن محمد الحبسي صاحب سيرة الدرر الرسول وكتب مولانا الحبيب علي بن بكر الفقيه صاحب مولد محمود ثم إلى الإمام كتب مولانا الحبيب عبد الله بن الدشاب وابنه مولانا الحبيب علي عند الله شاب ثم إلى الإمام كتب مولانا الحبيب بكر بن عمر بن يحيى كتب مولانا الحبيب بكر بن محمد السقاف وابنه مولانا السقاف بن أبي بكر السقاف ثم إلى الإمام الحبر الحافظ المسلم القدوس مولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ونجري شيخنا مربي روحي سيد الوالد سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب الدكتور مولانا الحبيب عبد الله بن القادر بن أحمد بالفقيه رضي الله عنه ونصرهما فرحهما وهذا بالحقوق عنه ثم إلى رحي الشيخ معبد الشيخ أرميا الشيخ سعيد بن كرميا الشيخ محمد أرشاد البنجري الشيخ مولانا عبد الصمد الفالمبني datuk sanggul ثم إلى الإمام خصوصا إلى الإمام قطب الغاث في هذا الزمن ثم خصوصا الإمام عارف بالله الوالي الصالح مولانا حبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى صاحب صفات 20 وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه أجمعين ثم الأرواح كافة الأقطاب وأوتاد وأبدال وأهل النقبة وأهل الدرق وكافة الأولياء على أهل الذنبل والشبايك والباكي والمعلى والفريد والبدر وكافة الأولياء على أجمعين مشارق الدم وغربها برها بهرها بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة ويدعو علينا وينفعنا وأولادنا وبناتنا زريتنا زوجاتنا أخينا وأخذنا أحبائنا أهل هجرتنا أهل قريتنا من أحسن إلينا ولمن أوصونا وتوصلنا بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم وإمدادهم وإشاراتهم نزراتهم دركاتهم ونفحاتهم في الآخرة وجعلنا من حزبهم وارزقنا محمد الدوف على من نشأنا مرادهم وما إلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة وجداتنا جداتكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأموات المسلمين عامة. Sebutkan masing-masing guru-guru kita yang sudah meninggal, wali-wali yang kita kenal,
kuitan kita yang sudah meninggal dan sanak famili handai tolan kita yang sudah meninggal sebutakan di dalam hati masing-masing. Kayaknya kita kumpulakan, kita hadiahkan Fatihahnya seberataan. Ila ruhi Sayyidil Walid Hasan Ummi Syarifah Amin Amin Sayyidil Walid Habib Syahrullah wa huwa bazan Sayyidil Walid Jafar Musa akhir wa walid محمد شافق عن بالله الحبيب قدوم الله الحبيب قدوم الله الحبيب محمد سنة وراء الله شافق ووالدينا ووالديكم خاصة وجداتنا وجداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة إن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ورضوان ورفع درجة عليين نشأ الصالحين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسنة تجوز عن سيئاتهم ويصل الجنة برحمته وبنية أن الله ينور قلوبنا أرواحنا بنور معرفتك ومحبتك وتهي أجسامنا جوارحنا بنور عبادتك ولزوم طاعتك ودوام خدمتك وأن ترزقنا حسن القيام بحقك وتملأ أيدينا طيب رزقك وتشملنا بخفي رأفك تملكنا زمان حسنا حتى أقودها إلى ما في رضاك ونلقر بمنك طهرنا من دنس المخالفات والغفلات والشهوات وآتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما وهب لنا حكمة وحكما وعافنا يا رب من سخاتك وغضبك جميعا وإبرائك وأفدنا فدهم وفدنا أولادنا بناتنا زريتنا زر أحبائنا المسلمين أجمعين وأفدنا أولادنا يا الله يا الله يا الله يا الله من شر العيد من شر الشيطان من شر السلطان من شر الهوى من شر النفس من شر تواريخ الليل والنهار من شر الليل والنهار لا طريق يترك بخير انك عن اجل شيء قدر من شر السحر من شر الفلق من شر حاسد اذا حسد وشرورهم ومن الشرور كلها من جميع البلاء والوباء والابتلاء والامراض والاسقام ومن جميع البلاء في الدنيا وعذاب الاخره وعذاب الكبر ومن جميع البليات والعقوبات والاذيات والمحن وأعيذنا يا رب من مدلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وجعلنا يا رب من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وهب لنا فضلا عظيما وكفر عنا سيئاتنا وادخلنا مدخلا كريما يا أرحم الراحمين وأن تقضي لنا يحب أنا والمسلمين حاجات في الدنيا والآخرة وأن تقضي لنا يحب أنا والمسلمين حاجات في الدنيا والآخرة وحاجات زيارة رسول صلى الله عليه وسلم حاجات رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما قبل الموت وحسن الخاتمة عند الموت وتعجلنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمن إنك على كل شيء قدير وبنية الله السهالة والجمال في كل أمورنا والدنيوية والخروية مع العناية والحماية والوقاية وتمام من سلام كل أذية ومن جميع شرور في خير ثم عافية على هذه النية وعلى نية الصالحة وعلى نية الفتوح والمنوح والرسوح وطبة النسوح وصلاح الجسد وصلاح الأرواح وصلاح الحال وصلاح الظاهر الباطن وصلاح القلوب والقوالب وحصول على كل مطالب جاه سيدنا محمد وسن الإمام علي بن أبي طالب وكافة اللطائف وأصحاب ذي المناكب أنا هذه النية وقل صالحة جامعا كاملا شاملا خير الدنيا والآخرة وزيرة ومحبة وعلمنا ورجالنا أسلم صالح الإمام كتب مولانا الحبيب عبد الله بن القادر بن أحمد بن الفقيه وعلمنا ونبينا في أمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم
وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى رؤيات جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي عقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم لك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sihat, nikmat waktu, kesempatan kau mengamalkan ibadah, diberikan waktu kawa mengamalkan ibadah, diberikan waktu kawa bertaubat, diberikan waktu kawa menjauhi maksiat. Semua itu hanya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula, kada ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah, wala quwata, dan kada ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah dan menghindari maksiat illa billah, terkecuali keduanya mendapat pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin muslimat jami'iyah Majlis Ta'lim Nurut Tauhid rahimakumullah. Dalam kesempatan pada malam hari ini, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk duduk di majelis ilmu, untuk duduk bersama-sama di tempat masjid ini untuk mempelajari beberapa bab, satu bab tentang ilmu yang insya Allah dengan niat kita yang ikhlas karena Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan untuk menuntut ilmu, memahami ilmu dan bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita yang hadir insyaallah mendapatkan keberkahan daripada ilmu, dikabulkan hajat-hajat kita seberataan, amin ya rabbal alamin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi talabur rahmah, talabul ilmi ruknul Islam wa yu'ta ajrahu ma'an nabiyyin. Perlu kita ketahui tujuan atau manfaat apa yang terdapat di dalam ilmu, manfaat apa di dalam kita menghadiri majelis ilmu, apa yang kita akan dapatkan di dalam menghadiri majelis ilmu. Nabi SAW bersabda menegaskan, talabul ilmi talabur rahmah. Orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang sedang mencari rahmat. Menuntut ilmu itu adalah menuntut rahmat.
rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan dapatkan jika kita menuntut ilmu. Orang kalau sudah mendapatkan rahmat Allah di dalam hatinya, ya, Sidin tadi pasti merasa kada mempunyai amal. Kada mempunyai amal sedikit pun, walaupun Sidin beramal, tapi hati merasa kada mempunyai amal. Amal ibadat hanya milik Allah. Sampai dia meninggal dunia, dia merasa dirinya itu dia tidak punya amal. Ternyata di akhirat nanti orang diselamatkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Setelah dihisab, dinilai, amalnya saja dinilai, ilmunya dinilai, ibadahnya dinilai. Betul-betul dia ibadat ini ikhlas karena Allah, melaksanakan perintah dan tidak mempunyai rasa dan tidak mempunyai dan mempunyai rasa, artinya dia di dalam hatinya merasa tidak mempunyai amal. Artinya amal-amal itu hanya milik Allah dan punya Allah. Ya, punya Allah, hanya milik Allah. Maka orang tadi setelah dihisab bersih hatinya, niatnya karena Allah, dia tidak merasa punya amal. Amal itu milik Allah, amal itu digerakkan oleh Allah, amal itu diberi oleh Allah. Maka orang tadi akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala, udkhulul jannata birahmati, masuklah engkau ke dalam surga birahmati, dengan rahmatku. Nah, ada lagi orang ini cerita hadis ini. Ada lagi orang merasa beramal, merasa punya ilmu, merasa punya amal, merasa punya kebaikan, merasa punya kebaikan. Aku sudah banyak beramal, aku sudah banyak kebaikan, aku ahli di dalam kebaikan, aku sudah bersedekah, aku sudah berinfak. Ketika dihisab, oh dia ini bersedekah mengakui, bukan karena Allah, karena di dirinya mengakui dia punya amal. Sedangkan orang masuk surga tadi bukan karena amal. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Sebab apa? Amal dari Allah, Allah yang memberi. Amal milik Allah. Ya, Allah Ta'ala memasukkan hambanya ke surga itu, ya, yaitu hamba-hamba yang hatinya bersih, yang kayak tadi, beramal tapi tidak merasa punya amal. Sebab yang bisa memasukkan orang ke dalam surga tadi bukan orang beramal, bukan. Orang beramal tapi tidak merasa punya amal, ikhlas karena Allah dia, ya, tidak merasa punya kebaikan. Bahwasanya dia tahu yang memasukkan aku besok ke dalam surga bukan amalku, bukan amal ibadatku, bukan sedekahku, melainkan rahmat dari Allah. Mencari rahmat, mencari ridho Allah di dalam ibadah, hanya mencari ridho Allah. Mudahan ibadat ulun ini diridhoi oleh Allah. Takut-takutnya ibadah ulun ini kada pas seperti ibadatnya Rasulullah. Jadi ibadat ini cuma hanya mencari ridho Allah. Sedekah juga kayak juga hanya mencari ridho Allah. Nah, ridho Allah itu adalah rahmat Allah. Orang yang mencari ridho Allah yaitu orang yang sedang mencari rahmat Allah. Kalau sudah mendapat ridho Allah, berarti dia akan mendapat rahmat Allah. Termasuk kita yang rajin, yang rancak, senang hadir ke majelis ilmu, itu adalah tanda-tandanya orang yang akan mendapat rahmat Allah. Mudah-mudahan ulun pian seberataan anak cucu kita yang sudah lahir maupun yang belum lahir dan sanak famili kita, ya, kuitan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab hadir dan duduknya kita di majelis ilmu. Tolabul ilmi, tolabur rahmah, orang, ya, menuntut ilmu itu adalah menuntut rahmat, mencari rahmat Allah. Kemudian tolabul ilmi ruknul Islam, menuntut ilmu termasuk rukun Islam. Jadi belum lengkap lagi orang tadi menjadi orang Islam kalau belum menuntut ilmu, belum lengkap dia. Hanya Islam saja tapi kada menuntut ilmu, berarti kada mengerti ilmu. Jika kada mengerti ilmu,
kada mau menuntut ilmu itu belum lengkap lagi menjadi orang Islam, belum lengkap, masih kurang. Sebab menuntut ilmu itu adalah rukun Islam, rukunnya ya Islam. Jadi kalau kita ingin menjadi orang Islam yang benar-benar Islam yang sempurna, ya rukun Islam itu sampean tahu syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji kalau mampu, itu rukun Islam. Lima-limanya ini menghadang sebuting lagi, yaitu menuntut ilmu. Jika kada ada ilmunya, kira-kira sholatnya benar atau kada, sah atau kada, orang sholat kada berilmu, sah atau kada, kada sah. Zakat pang kada berilmu, sah atau kada zakatnya. Haji pang, puasa pang kada berilmu, kada sah. Jadi semua amal ibadat yang rukun Islam yang 5 ini, syahadat pun juga sah atau kadakah orang tadi bersyahadat. Jika kada didasari dengan ilmu, kada sah juga syahadatnya. Jadi 5 rukun Islam ini ya bisa sempurna ya, dikarenakan ada satu rukun Islam yang bisa menyempurnakan semua ini adalah menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan talabul ilmi ruknul Islam, menuntut ilmu itu adalah termasuk rukun Islam. Talabul ilmi ruknul Islam wa yu'ta ajruhu ma'an nabiyyin. Nah, di sini istimewanya orang menuntut ilmu itu pahalanya ganal. Pahalanya ganal diberikan oleh Allah Ta'ala seperti pahala para nabi. Nabi ini bang ahli ibadah, kada maksiat orangnya. Mulai lahir sampai mati meninggal kada pernah bermaksiat Nabi. Kita hanya umat Nabi, manusia biasa. Dikarenakan kita umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja kita ini ya dijadikan umat Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, cuma lakar sekedar menuntut ilmu saja, pahalanya diberi oleh Allah Ta'ala seperti pahalanya para nabi. Berkat siapa? Berkat kita menjadi umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nuntut ilmu pahalanya ganal pang, seperti para nabi. Kalau sudah seperti para nabi berarti semua amal-amal nabi kita dapat, semua ibadat nabi kita dapat, hanya menuntut ilmu saja. Wa yu'ta ajrahu ma'an nabiyyin, rawahu ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Sifat 20 di dalam bahasa Arab Melayu ya. Kemarin kita telah membahas tentang bismillah dan walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, dengan puji-pujian yang melengkapi segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya, dan salawat yang akmal beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Wa ba'du, kemudian kita kemarin sudah kita jelaskan tentang bismillah, sudah juga kita jelaskan tentang alhamdulillah. Itu ada 4 ya, puji kodim li kodim, puji kodim li hadis, puji hadis li kodim, puji hadis li hadis. Sudah kemarin, nanti kita ulangi lagi nanti ya. Kemudian kita telah bacakan kemarin kemuliaan orang-orang yang ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dikarenakan Rasulullah SAW ini adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala di antara seluruh makhluk, baik Rasul, Nabi maupun malaikat. Kemuliaan di atas kemuliaan yaitu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa-siapa yang ada kaitan, siapa-siapa yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka orang-orang tersebut akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah jika sidin tadi ada hubungan dengan Rasulullah. Kita umat Nabi Muhammad dilipat gandakan pahalanya, hanya cuma duduk menuntut ilmu pahalanya seperti pahala para nabi pulang, bukan satu nabi. Nabi jumlahnya berapa? 313 kalau nggak salah. Semua 313 nabi itu amal ibadatnya kita dapat. Kita hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang dekat dengan para lawan Nabi, yang ada hubungan dengan Nabi, para sahabat, kemudian keluarganya keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau zuriatnya, mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala dikarenakan mereka orang yang ada hubungan dengan Rasulullah. Kita sebagai umat Nabi juga dimuliakan oleh Allah Ta'ala berkat kenapa kita adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Maka kita syukuri nikmat Islam dan nikmat iman ini. Jangan sampai Islam dan iman kita hilang dikarenakan dosa-dosa kita tadi. Kita sudah diberi Islam nipang, syukur alhamdulillah. Kita sudah diberi oleh Allah Ta'ala, ya, lahir dari orang tua yang Islam, itu sudah alhamdulillah sudah gratis, kada membayar, kada pernah kita memesan kena aku lahir, kena aku mau memesan kuitan aku yang dari orang Islam, aku memesan kalau aku lahir kena lahirnya dari orang Islam. Kada ada yang memesan kita menjadi orang Islam ini, kada ada, kita kada pernah memesan kita ya kalau. Nah itu kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang Islam, lahir dari kuitan yang Islam, itu adalah gratis. Kemudian meningkat pulang setelah Islam, bagaimana caranya? Beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, belajar tentang akidah untuk supaya kita bisa beriman kepada Allah. Belajar pun juga mendapat taufik hidayah. Jika kada mendapat taufik hidayah dari Allah, kada mungkin turunan ke majelis untuk belajar. Jadi semua kebaikan itu berkat taufik hidayah. Belajar taufik hidayah. Sembahyang taufik dan hidayah dari Allah. Beramal baik, semua amal baik itu datangnya dari taufik hidayah dari Allah. Nah, untungnya orang yang belajar ini ya adalah taufik hidayah yang paling besar. Sebab kuncinya seluruh amal ibadat itu adalah ilmu. Tanpa ilmu maka amal ibadat itu kada sah dan kada diterima. Jaga Islam dan iman kita yang gratis. Dan asal usulnya Islam itu ya bukan kuitan, bukan nenek moyang. Ya. Asal usulnya Islam itu bukan dari kuitan, bukan dari keturunan. Kalau asal usulnya Islam itu dari keturunan, maka orang non muslim tidak boleh masuk Islam sebab keturunannya bukan Islam. Jadi asal usul Islam bukan keturunan. Asal usul Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu
anna Muhammadar Rasulullah. Jadi agama Islam itu bukan agama keturunan. Agama Islam itu adalah ya, agama yang datangnya dari Allah ya. Ya, datangnya dari Allah, kemudian ingin memasukinya dengan mengucap dua kalimat syahadat. Kalau agama Islam itu adalah agama keturunan, maka orang non muslim kada boleh masuk Islam, sebab keturunannya bukan muslim. Tetapi siapapun ya, orangnya, apapun sukunya, rasnya, bangsanya ya, agamanya, kalau dia mau masuk Islam dipersilakan, tidak ada larangan. Umpama tidak masuk juga dipersilakan juga, kada ada yang memaksa, dan tidak boleh memaksa di dalam urusan agama. La ikrahu fiddin ya. Jangan memaksa ya, di dalam agama. La ikrahu fiddin, jangan kau paksakan di dalam memeluk agama. Jadi bebas, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama masing-masing. Dan nikmat iman, sebab keduanya Islam dan iman itu menjadi sebab telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab memasuki surga. Nah, jadi di sini sebab iman dan Islam tadi menjadi sebab kita akan masuk ke dalam surga. Kalau Islam saja kada cukup, kada kawa memasuk surga. Kalau Islam saja, harusnya Islam dan iman. Iman juga ada dua, Bang. Ada iman yang mardud, ada iman yang makbul. Yang mardud itu ditolak, yang makbul itu diterima. Iman yang mardud contohnya siapa? Contohnya syaitan. Syaitan itu hamba Allah Ta'ala yang beriman, tapi ditolak oleh Allah Ta'ala imannya, sehingga dia tidak masuk ke dalam surga, sehingga dia dilaknat oleh Allah Ta'ala selamanya. Apa sebab-sebabnya? Syaitan tadi orang yang beriman 80.000 tahun, beriman kepada Allah, kada tahu dengan maksiat, dan berimannya bukan seperti kita hanyar mau belajar dulu bab iman, hanyar kepengen tahu wujud, kidam, bako, mukhalafatu, sifat-sifat Allah. Imannya syaitan itu langsung ya, hakul yakin, langsung bisa berpandir lawan Allah. Iman yang kaya syaitan itu saja ditolak oleh Allah dikarenakan ya, banyak hal, dikarenakan adab, dikarenakan kada mematuhi ya, perintah Allah, sehingga diusir oleh Allah Ta'ala menjadi hamba yang makbul, menjadi hamba yang mardud, ditolak imannya gara-gara kada mematuhi perintah Allah dan kada mempunyai adab terhadap Allah. Ya, mengaku dirinya ana khairun minhu, aku lebih baik, merasa punya amal, merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtu minan nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtahu min tin wa khalaqtu minan nar. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari si fulan. Nah, ini sering disampaikan oleh para orang-orang soleh, sering menyampaikan hal ini. Jangan ya kita mempunyai sifat seperti sifat yang yang ada pada diri syaitan ya. Itu adalah hikmah pelajaran bagi kita, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Justru wali-wali dahulu itu, orang-orang soleh dahulu itu menyembunyikan kealimannya disembunyikan ya, jangan sampai orang tahu, apalagi mau memamerkan ya, jangankan mau memamerkan ya, orang tahu aja sidin supan rasanya. Kalau ada orang tahu sidin ini alim, sidin merasa sopan dan takut ya, penyakit
penyakit hati, takut merasa lebih daripada yang lain. Jadi iman juga, orang beriman itu yang masuk surga ada dua, ada mukmin khos, ada mukmin am. Ada mukmin yang masuk surga tanpa hisab, ada yang mukmin masuk surga dihisab berdahulu dikarenakan berbuat dosa. Masih diampuni oleh Allah Ta'ala, tidak ditolak oleh Allah Ta'ala imannya, seperti Allah menolak syaitan tadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih dikasihi oleh Allah, dikarenakan memandang Nabi, dikarenakan kita dipandang oleh Allah Ta'ala sebagai umat Nabi. Ya, jika bukan umat Nabi Muhammad, selesai kita. Umat Nabi siapa yang kena, yang semuanya dihancurkan oleh Allah Ta'ala? Nabi Nuh, umat Nabi Musa. Ya, kalau kurang adab lawan Nabi Musa, kada mengumpati ajaran Nabi Musa, kada mengumpati ajaran Nabi Nuh, disikat oleh Allah. Kita ya, bukan satu dua ya, menentang larangan Allah ya, ratusan ribuan ya, maksiat ya. Umat Nabi Muhammad ini berapa jumlahnya ya, satu orang itu bisa bercabang-cabang maksiatnya, tapi tetap ya, masih dikasihi oleh Allah, masih dihadangi oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bertaubat, masih ditunggu taubatnya, dikarenakan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Jadi orang mukmin yang khos masuk surga tanpa hisab. Yang kedua mukmin yang am masuk surga dihisab. Dihisab berdahulu, kira-kira pian hakunlah dihisab berdahulu. Maksudnya diazab berdahulu. Habis diazab masuk surga. Kekanakan tuh biasanya berkisah-kisah kena, berkisah-kisah begini. Karena kalau kita berdosa, kada apalah berdosa, paling kena dicuci, kena di sana dicuci ujarnya. Diazab, habis diazab kita tetap aja orang Islami seberataan masuk surga seberataan. Cuma kalau kita punya dosa, kena dicuci berdahulu ujarnya. Dicuci ini bukan dicuci seperti mencuci baju pian. Berat dicuci ini artinya, bukan seperti mencuci baju dicelupkan, direndam, terus dijemur, habis itu sudah masuk surga, kada. Ya, paling minimnya orang itu disiksa, orang mukmin yang disiksa itu paling minimnya waktunya hanya diberikan paling rendah 500 tahun dicucinya, disiksanya 500 tahun. Ayoha kalau hakun dicuci dulu, ayoha begawi dosa dulu ya, maksiat aja dulu, kenakan yang penting kita beriman, ayoha maksiat dulu, kena dicuci 500 tahun paling rendah-rendahnya ya, paling rendah-rendahnya ya, balasan paling rendah-rendahnya siksa api neraka 500 tahun. Sangguplah kira-kira? Itu pun ada kalau dosanya 1, kalau dosanya 2 tambah lagi 1000 tahun. Menghadangi pian hakun lah, menghadangi surga disiksa dulu, tah hakun lah. Apa kepinginnya langsung masuk surga? Kayaknya model-model ulun nih bebe, kayaknya kada ada yang langsung masuk surga tuh bebe, kayaknya dihisap dulu kayaknya. Nah ini pian. Nah jadi ulun ada satu kalimat dari guru ulun, Ad-Da'i Al-Fadil Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Abdurrahman Ibn Ustadzul Imam Al-Kutub Maulana Al-Habib Abdullah Bilfaqih. Kemarin begitu sidin takziah kepada ada seorang habaib ya, temannya juga termasuk habaib ini alim, meninggal dunia. Sidin yang diminta untuk berceramah. Nah, Habib ini sebelum meninggal dunia, Habib Abdurrahman ini sudah dapat isyarah sidin ini mau didatangi oleh beberapa imam pengarang kitab nih.
kada lawas 2-3 hari Sidin meninggal. Akhirnya Habib Abdurrahman takziah, kemudian sampai ke makamnya, mengantar sampai ke makamnya, kemudian berceramah. Ya. Inti di dalam ceramah itu yang ulun ambil, intinya Habib Abdurrahman itu mengucapkan mudah-mudahan mayit ini ya, tidak menjalani siksa berdahulu. Mudah-mudahan mayit ini langsung masuk surga, tidak mengalami siksa berdahulu. Dan kita juga minta kepada Allah Ta'ala, katanya Habib Abdurrahman ini, jangan sampai kita mati nanti ya berhadapan dengan azab berdahulu. Jangan sampai langsung saja masuk surga. Jangan sampai kita mengalami siksa berdahulu terus baru masuk surga. Tahu siksa ini pang pedih, sakitnya lebih dahsyat daripada sakit dan pedih di dunia ini. Kita dibakar hidup-hidup masih belum apa-apanya. Di dunia dibakar hidup-hidup, mati belum apa-apanya, masih belum sesakit sekuku hitamnya di siksa di akhirat. Pun sudah dibakar, mati, selesai. Kalau di sana dibakar, mati, dihidupkan lagi, dibakar lagi, dihidupkan lagi, dibakar lagi terus 500 tahun. Sanggup lah kira-kira? Kan ada yang sanggupnya. Jadi kayak apa, Beb? Banyak-banyak menangis saja. Tengah malam, sholat, apa segalanya, menangis kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Takut besok disiksa berdahulu. Banyak-banyak istighfar. Jauhi mulai sekarang maksiat, taubat kita. Banyak ibadat, banyak solawat 1000 pang, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita mendapatkan keterangan dalam satu hadis, orang yang membaca salawat Nabi 1000 setiap hari, maka Sidin kada akan mati, ya, kecuali Sidin telah melihat ya sorga yang akan ditempatkan kepada dirinya, sorga. Setelah itu baru dia meninggal dunia. Apa bacaan salawatnya? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, 1000 setiap hari. Pian bisa di dalam 1000 itu bebas membacanya. Habis sembahyang 100 ke 5 kali sholat 500, atau sebelum tidur langsung 1000 boleh. Yang penting satu hari itu harus 1000. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Habis selesai istighfarnya ada juga pang Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Paling tidak 300. Salawat kepada Nabi 1000, istighfar 300. Paling sedikit. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, pian banyaki bacanya. Nah, kalau sampean repot membaca la ilaha illallah terlalu banyak, ini ada ijazah ya dari seorang muhaddis Arif Billah Al-Wali Al-Habib Muhammad ya, bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengijazahkan siapa yang membaca zikir la ilaha illallah 4 kali ya, maka dia seperti membaca zikir la ilaha illallah 70.000 kali. Bacaannya kayak ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 1, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umpati ulun ya, sekalian kita membaca nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin
adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali haja nilainya seperti membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Jadi setiap hari pian 4 kali aja cukup supaya bisa membagi waktu membaca yang lain. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali dibaca, mau sore mau pagi boleh. Sayyidul istighfar ada, la ilaha illallah zikir ada, sholawat ada, istighfar ada, insyaallah. Jauhi maksiat, nangis kepada Allah, insyaallah. Siapa yang mau menyelamatkan diri kita amun kada seorang? Nah ini kan ngalih kadang untuk keselamatan dirinya aja kada hakun. Nah ini pang, apalagi mau menyelamatkan keluarganya, anak bininya, diri seorang aja kada hakun untuk selamat, kayak apa menyelamatkan yang lain. Nah di sini kita perlu pang kembali kepada aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW agar kita selamat dunia akhirat. Berkah hidup kita kalau kita banyak menangis kepada Allah. Banyak pang zikir-zikir yang diijazahkan oleh guru-guru itu baik dibaca. Istighfar apakah baca? Sebab gak sakit pang kita kalau masuk kubur nih, sakit benar. Dan untungnya sampian yang pernah belajar dengan para alim ulama, apalagi belajar dengan zuriat Nabi, insyaallah di alam kubur tuh bahagia. Insyaallah di alam kubur bisa bahagia. Khususnya belajar ada sambungan dengan ilmu dengan langsung ke zuriat Nabi. Sebab ilmu yang langsung diajarkan oleh zuriat Nabi itu ilmunya langsung ke Rasulullah, langsung nyambung. Ilmunya langsung nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nih bermakmum kepada seorang wali. Wali itu habaib. Kada kawa kita orang Jawa kada kawa, kecuali orang tersebut menyambung lewat muridnya, atau menyambung ilmu lewat muridnya, atau menyambung ilmu lewat orang yang pernah belajar lawan wali habib tersebut. Umpama Imamul Haddad pengarang rotib, ulun mau berimam, mau makmum kepada Imamul Haddad, kada kawa langsung harus mencari muridnya Imam Haddad siapa ya, supaya ulun ini umpat nyambung lawan Imamul Haddad. Amun langsung kada kawa. Yang kawa hanya Habib kawa. Kalau Habib si fulan lahir bersama kini, hidup di zaman kita nih, sidin bebas mau memilih makmum kepada Imam Haddad langsung bisa. Kalau Habib langsung bisa, Imam Ghazali bisa ini. Kalau kita kada kawa, kita langsung mencari muridnya. Nah otomatis sampean yang belajar lawan ulun ya, ulun punya guru habaib, otomatis mau nggak mau sampean besok di akhirat nanti ketarik. Siapa aja yang belajar lawan ini, ulun ketarik besok di akhirat, bernaung lawan guru ulun di akhirat sana. Mau kada mau pian tertarik, ditarik. Walaupun sampean kada berguru lawan guru ulun. Nah, dikarenakan ilmu yang sampean ambil itu dari ulun, nah ulun nyambungnya ke guru. Begitu pula pian belajar ilmu lawan guru siapa umpama, itu nanti ketarik juga. Mana yang kuat nanti besok yang akan bisa narik sampean. Ya, kalau ibaratnya setrumnya itu ya, setrumnya itu 1000 watt, ada lagi yang megawatt, itu megawatt yang bisa narik sampean besok. Nah, asalkan kita tidak menyalahi aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orangnya sudah baik, istighfar, nangis orangnya,
Sholawat sidin, menjaga sholat, baik orang, kada maksiat sidin, meninggal dunia aman sudah. Menangis, aman, insya Allah aman. Menuntut ilmu pulang, aman. Kita ini mencari aman daripada siksa akhirat, Bang. Bukan mencari aman hanya bala di dunia. Yang paling penting itu mencari aman siksa di dalam kubur. Kalau di dunia kada kawa kita mencari aman. Ya kalau sudah datang bala kada kawa kita, ya kita yang perlu kita mencari aman ini besok di dalam kubur sama di akhirat nanti. Ya. Nah, sudah lewat jamnya lah, sedikit lagi. Sebab keduanya telah dijadikan oleh Tuhan, iman dan Islam tadi bisa memasuki dalam surga. Cuma ingatlah, mukmin yang dihisab, ya, disiksa berdahulu, paling rendah-rendahnya siksa, paling sedikit-sedikitnya waktunya siksaan itu 500 tahun. Tinggal kita mikir 500 tahun siapa yang sanggup. Ya, kita masuk penjara aja nih, masuk penjara aja nih. Ya, sehari kayak setahun rasanya sehari. Sebulan kayak 10 tahun. Orang yang masuk takon nih, Bang, orang yang pernah masuk penjara. Apalagi setahun itu rasanya kada nyaman bener. Padahal kada disiksa setiap hari. Ya, kalau paling waktu interogasi, ya paling pertanyaan aja waktu disiksa sama polisi. Ya, setelah masuk di penjara ndak disiksa lagi. Ya, kalau di dalam kubur beda. Siksanya setiap hari, setiap saat, Bian. Kalau sampean nggak punya amal, artinya tidak banyak-banyak beramal, ikhlas karena Allah, sengsara kita. Dia di alam kubur kita bisa sengsara. Dengan iman dan Islam kita bisa bisa masuk ke dalam surga dan selamat daripada siksa neraka. Dengan membuat taat kepada Allah, ya. Dengan membuat taat kepada Allah ini ada kesimpulannya. Masuk surga dengan sebab iman dan Islam, ya. Selamat dari api neraka dengan sebab iman dan Islam, ya. Kemudian kesimpulannya dengan sebab, ya, dengan membuat taat. Masuk surga kalau taat, selamat daripada siksa api neraka kalau kita berbuat taat. Tapi kalau berbuat maksiat disiksa berdahulu, Bang. Ini ada garis besarnya. Ya, garis besarnya apa itu? Ya, dengan membuat taat kepada Allah. Oh, taat dulu bisa masuk surga dan selamat dari api neraka. Berarti jangan maksiat maksudnya. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh, yakni akil baligh, bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam. Wajib baginya mengetahui rukun Islam sebagaimana yang tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut, supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amal-amalan keduanya, yang terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Amal-amalan apa saja, ya, tidak diterima, terhenti makbulnya kecuali dengan pengetahuan, artinya kecuali dengan ilmu. Jadi kita percuma beramal amal ibadat kalau tidak ada pengetahuan, kalau tidak ada ilmu. Nah, jadi di situ maksudnya. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadat, yaitulah yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid.
Ingatilah, rukun Islam pertama bukan mengucapkan kedua kalimat syahadat, akan tetapi rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadat. Jadi jika ulun pian belum mengetahui makna dua kalimat syahadat, berarti ulun pian termasuk belum melaksanakan rukun Islam yang pertama, yaitu yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf, ulangnya orang yang sudah akil baligh. Apa yang wajib? Bahwa ia mengenal pada Tuhannya Azza wa Jalla. Jadi orang-orang laki-laki maupun perempuan yang sudah akil baligh, pertama kali itu wajib mengenal Tuhan, mengenal Allah yang dia sembah dengan segala sifatnya. Mengenal Allah itu artinya apa? Mengenal dengan segala sifat-sifatnya. Kalau mau mengenal Allah itu mengenal sifatnya, bukan mengenal zatnya, tapi mengenal sifatnya. Nama boleh kita sering, nama boleh apa? Nama kita tahu, nama Tuhan yang kita sembah Allah. Tapi kalau kita ingin mengetahui siapa Allah, harus tahu sifatnya. Seperti pian kenal sama seseorang ngarannya umpama ulun, ngarangnya Habib Muhammad Al-Kaf. Hanya mengenal ngaran, tapi belum tahu pian, belum mengenal itu ngarannya, hanya tahu. Belum mengenal. Orang mengenal itu itu lebih dalam daripada tahu. Saya sudah kenal betul saya. Kalau cuma sekedar mendengar namanya si Fulan, oh iya tahu Pang, namanya si Fulan, tahu. Kenal lah, belum kenal lagi. Kayak saya sampai nih belum kenal sama ulun, hanya tahu ngaran Muhammad, Habib Muhammad Al-Kaf. Bagaimana cara untuk mengenal si Fulan ini yang mengajar ini? Takoni sifat-sifatnya, perhatikan sifat-sifatnya, kenali sifat-sifatnya. Oh orangnya Pang, orangnya kayaknya dermawan, pemurah, murah senyum, seding umpama. Orangnya baik hati, umpama. Pokoknya banyak sifat-sifat yang ulun pelajari, yang ulun lihat. Nah itu walaupun sampean tidak bersalaman sama ulun, pian sudah membaca sifat-sifatnya, berarti pian sudah kenal. Begitu pula kita mau mengenal Allah, tidak cukup hanya tahu ngaran Tuhan kita hanya Allah, akan tetapi kita harus mengenal sifat-sifat Allah. Maka dari itu di sini disebutkan bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf, orang yang sudah berakil baligh, bahwa ia mengenal pada Tuhannya Azza wa Jalla dengan segala sifatnya, yang wajib baginya dan yang mustahil padanya, dan perkara yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan yang mustahil dan yang harus pada Rasul, sebagaimana akan nanti tersebut, bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat. Makna dua kalimat syahadat jua adanya. Jadi ingin mengetahui makna kedua kalimat syahadat agar kita menjalankan rukun Islam yang pertama, berarti kita harus mengenal sifat-sifat Allah dan mengenal sifat-sifat Rasul. Barang siapa yang sudah mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul, berarti dia sudah mengetahui makna kedua kalimat syahadat. Syahadat itu bukan cuma sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Harus kenal dulu dengan sifat-sifat Tuhan. Bersaksi itu bukan melihat, bersaksi itu membenarkan bahwasannya
Aku berikrar bahwasanya Allah itu Tuhanku. Itu ngarannya bersaksi. Bukan bersaksi itu melihat mata kita melihat seperti melihat buku, bukan. Aku bersaksi itu artinya aku memahami siapa Tuhanku yang aku sembah. Itu saksi ngarannya, memahami. Bagaimana cara memahami Tuhan yang kita sembah yaitu Allah? Yaitu memahami sifat-sifatnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi, ya, sesungguhnya junjungan kita Nabi besar Muhammad itu adalah utusan Allah. Menyaksikan Nabi Muhammad juga bukan menyaksikan dengan mata. Walaupun di zaman Nabi Muhammad SAW banyak sahabat menyaksikan dengan mata, tapi banyak juga yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Hanya melihat saja, oh ini Muhammad bin Abdullah, anaknya Syekh Abdullah ini, ya, yang tukang anak yatim ini, yang tukang mengembala kambing. Hanya sebatas itu dia penyaksiannya. Ya, artinya menyaksikan Nabi Muhammad itu bukan melihat muka Nabi Muhammad, bukan melihat wajah Nabi Muhammad, eloknya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad. Menyaksikan Nabi Muhammad itu memahami sifat-sifat, ya, yang wajib bagi Rasul, dan memahami sifat yang mustahil bagi Rasul, memahami sifat yang jaiz bagi Rasul. Jika dia sudah memahami sifat yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz bagi Rasul, berarti dia sudah menyaksikan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Muhammad utusan Allah. Ini utusan Allah ini harus ada dalil. Bagaimana cara saya meyakini Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, bukan utusan presiden, bukan utusan bupati, bukan utusan gubernur, utusan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kada gampang kita meyakini. Dan kalau orang betul-betul sudah betul-betul mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, orang ini mau nggak mau pasti mengikuti, ya, mengikuti apa sifat-sifat Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad diikutinya semua. Kalau sudah betul-betul kenal, ya, dengan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dengan mengenal sifat-sifatnya yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz, maka orang ini akan selalu mengenang Nabi Muhammad, kepingin ketemu dengan Rasulullah sebab sudah kenal sifat-sifatnya, kepingin melihat wajahnya. Kalau dahulu zaman sahabat banyak orang melihat wajah Nabi Muhammad, ada yang beriman, ada yang kada. Yang beriman karena kenal dengan sifat yang wajib bagi Rasul, yaitu sidik, kada pernah berdusta, ya, amanah, kada pernah melakukan maksiat, sidik, amanah, tabligh, menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah, ya, sidik, amanah, tabligh, fatona, cerdas, ya, kalau cerdas. Setelah dibaca sifat-sifatnya itu benar bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah mempunyai 4 sifat itu, maka sahabat yang cerdas pun beriman kepada Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah. Yang tidak cerdas, Muhammad pengembala kambing, Muhammad bin Abdullah itu putranya Abdullah, ya, orang miskin, ya, anak yatim. Hanya melihat sebatas itu, tidak melihat sifat-sifatnya yang wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, alhamdulillah kita di sini begamat mempelajari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul, agar syahadat yang kita ucapkan benar-benar syahadat yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, Islam itu ada 4 maknanya. Ada Islam indana, ada Islam indallah, ya, ada Islam indana, ada kafir indallah. Ada Islam, ada kafir indallah, ada Islam indana, ada kafir indallah, ada kafir indana. Yang pertama Islam indana, Islam indallah. Islam di sisi manusia dan Islam di sisi Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, contohnya seperti orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah Islam, didengar dan disaksikan oleh manusia, dia sudah Islam di sisi manusia.
Kemudian bagaimana cara dia sah Islamnya tadi dengan ucapannya tadi di sisi Allah? Dia harus memahami syahadat itu, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul dengan sifat-sifatnya. Kalau dia sudah mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul, maka Islamnya akan sah di sisi Allah. Di sisi Allah. Adapun Islam yang selanjutnya nanti ulun jelaskan insyaallah di dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ya bermanfaat bagi ulun, manfaat bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Jangan lupa pian bulik nanti membawa banyu atau apalagi ini ada intalo ya. Ini semua yang ada di masjid ini ya. Semua ikut senang dan mendapatkan rahmat dan barokah ya. Apabila di dalam masjid ini terdapat zikir, apalagi terdapat pembacaan kitab ya, mengkaji ilmu, mengaji dan mengkaji ilmu, sehingga ilmu sir asrarnya ilmu akan masuk dan nempel di setiap apa yang ada di masjid ini. Seperti air, intalo, sejadah, kipas angin, ini nempel semua. Tapi kipas angin tidak boleh dibawa. Yang boleh dibawa cuma air. Ya, mentang-mentang semuanya ada sirnya ini, wah kipas angin aja ulun. Semuanya kata Habib ada sirnya ini, manfaatnya banyak ini di dalam masjid ini. Ya, tapi nggak boleh kalau kipas angin. Yang boleh dibawa hanya air dan intalo. Itu pun ada hadiahnya supaya kita supaya kita menjadi orang yang senantiasa berinfak ya di jalan Allah. Hadiahnya berapa? Air seperti biasa 10, intalo. Hah? Oh, telur itik ujarnya 10, kalau intalo ayam 5.000. Itu hadiahnya ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wasdur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nuhdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habib wa alihi wa sahbi adada tassi suhbi walhamdulil ilahi fil bati wa tsanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum.